નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સરદાર પટેલ એજ્યુકેશનલ इंस्टीट्यूट संचालित श्री झेड़के मेंदप्रा माध्यमिक शाला और एसपीआई स्टार क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में धोरण 9 में आज हम पाठ 9 निर्भय बनो समझेंगे। निर्भय बनो पाठ के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रैणु। तो पहले हम फणीश्वरनाथ रैणु का परिचय समझेंगे। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रैणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रैणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को माननीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोकबोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोह का कैसा सुझाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ જોઈએ કે ફણીશ્વરનાથ રેણુ છે એનો જન્મ બિહારની અંદર પૂર્ણિયા જિલ્લાના એક ઓરાઈ હિંગના નામનું ગામ હતું તેની અંદર થયો હતો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફણીશ્વરનાથ રેણુને પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને આ અંશ છે એમનો પોતાનો એક ઉપન્યાસ છે જેને કિતને ચોરાહે એ નામનો જે ઉપન્યાસ છે એના 7મા પ્રકરણમાંથી આપણો આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠનું જે શીર્ષક છે નિર્ભય બનો, એ શીર્ષક જ ખૂબ જ મહત્વનું છે। આ પાઠની અંદર લેખકનો કહેવાનો અર્થ
નિર્ભય બનો એટલે કે ભય વગરના બનો અને નીડર બનો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની અંદર લેખક આપણને શું કહેવા માંગે છે તો તે આપણે આ પાઠ દ્વારા જોઈએ. હવે प्रियोदा. प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है. स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, प्रियोदा नामनो एक विद्यार्थी है, एक छोकरो है जेनु पूરું नाम છે પ્રિયવ્રત રાય. મેટ્રિક में पढ़ता है. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેટ્રિક શબ્દ છે એ આપણા માટે નવો છે. તો પહેલા સમયમાં એવું કહેવામાં આવતું 10-15 વર્ષ પહેલાં કે ભાઈ મેટ્રિકમાં છોકરો ભણે છે એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે ધોરણ 10ની અંદર પોતે અભ્યાસ કરે છે. તો પ્રિયવ્રત રાય નામનો જે છોકરો છે એ પોતે 10મા ધોરણની અંદર પોતે અભ્યાસ કરે છે. स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं. પ્રિયવ્રત રાય એ પોતે એવો છોકરો છે કે સ્કૂલની અંદર ભણતા જે વિદ્યાર્થી છે એ અને જે એના શિક્ષકો છે એ બધાની અંદર પોતે લોકપ્રિય છે. શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓનો માનીતો એટલે કે બધા વ્યક્તિને ગમતો આ છોકરો છે અને જેનું નામ છે પ્રિયવ્રત રાય. स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं. હવે અહીંયા લેખક પોતે એવું કહે છે કે પ્રિયવ્રત રાય એટલે કે પ્રિયોદાને માત્ર ને માત્ર સ્કૂલના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં, પરંતુ પોતે જે વિસ્તારમાં રહે છે એ વિસ્તારના બધા જ લોકો એ પ્રિયવ્રત રાયને પોતાને ઓળખે છે. બધા જ લોકો એને ઓળખે છે. એટલે ટૂંકમાં જે જગ્યાએ પોતે રહે છે ત્યાં પણ બધા લોકો એને સારી રીતે ઓળખે છે અને સ્કૂલની અંદર શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓનો પણ માનીતો આ છોકરો છે. हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है. હવે લેખક પોતે અહીંયા એવું કહે છે કે એક તો પ્રિયોદા છે પોતે સ્કૂલની અંદર અભ્યાસ કરે છે, પોતે સ્કૂલમાં ભણે છે. એ સિવાય જ્યારે દર રવિવારની રજા આવે ત્યારે દર રવિવારે સવારના બગલમાં ઝોળી લટકાવીને एक सन्यासी आश्रम છે એ सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है. तो विद्यार्थी मित्रों, मुठिया वसूलने निकलना આપણા માટે એક મુહાવરો છે. તો મુહાવરાને આપણે પહેલાં સમજી લઈએ કે મુઠિયા वसूलना એટલે શું. किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना. એટલે કોઈ પણ સારા કાર્ય માટે થઈ અને મુઠ્ઠી અનાજ છે એ લોકોની પાસે માંગવું એને કહેવાય મુઠિયા વસૂલને નીકળના. એટલે દર રવિવારે પ્રિયોદા છે સવારમાં બગલમાં ઝોળી લટકાવી અને પોતાની પાસે એક જે સંન્યાસી આશ્રમ છે એ સંન્યાસી આશ્રમ માટે થઈ અને લોકો પાસે એક મુઠ્ઠી અનાજ છે એ લોકો પાસે માંગવા માટે પોતે નીકળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રિયોદા છે એ પોતે એક વિદ્યાર્થી તો છે તે પણ સાથે સાથે એક સારો એવો સમાજ સેવક પણ છે કે અભ્યાસની સાથે સાથે સમાજની સેવા અને જે સામાજિક પ્રવૃત્તિ પોતે કરી રહ્યો છે કે પોતાની પાસે એક સંન્યાસી આશ્રમ છે. એ સંન્યાસી આશ્રમ માટે થઈ અને દરેક લોકો પાસે એક મુઠ્ઠી અનાજ લેવા માટે પોતાના ખભે ઝોળી લટકાવી અને દર રવિવારે પ્રિયોદા પોતે નીકળે છે.
એટલા માટે જ એ પોતે આજુબાજુમાં રહેતા લોકોમાં અને શાળામાં પણ પોતે બધાનો માનીતો છે અને પોતે પ્રખ્યાત છે. કભી અકેલા કભી સાથીઓ કે સાથ. ક્યારેક એવું બને કે રવિવારે પોતે ક્યારેક એકલો નીકળે અથવા તો ક્યારેક પોતાના જે સાથી મિત્રો છે એ સાથી મિત્રોની સાથે પોતે નીકળે. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर. હવે કોઈ વાર એવું બને કે શાળામાં ભણતો છાત્ર એટલે કે વિદ્યાર્થી પોતાની સ્કૂલમાં ભણતો કોઈ વિદ્યાર્થી હોય અથવા તો કોઈ શિક્ષક હોય, આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક જો ક્યારેક બીમાર પડે તો પ્રિયોદા છે એ પોતાની આખી ટોળી લઈ અને જો વિદ્યાર્થી બીમાર પડેલો હોય તો એના ઘરે પહોંચી જાય અને જો શિક્ષક બીમાર પડેલા હોય તો શિક્ષકના ઘરે પોતાની આખી ટોળી લઈ અને પોતે હાજર થઈ જાય. जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है. जब तक એટલે જ્યાં સુધી રોગી પોતે ભલા ચંગા, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભલા ચંગા છે આ શબ્દ આપણા માટે નવો છે. ખરેખર ભલા ચંગા છે એક મુહાવરો છે, તો આપણે એને સમજી લઈએ કે ભલા ચંગા એટલે શું. ભલા ચંગા એટલે સ્વસ્થ. જ્યાં સુધી પેલો રોગી છે એ પોતે સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રિયોદા અને એની જે આખી ટોળી છે એ એમની સેવાની અંદર પોતે તત્પર હોય છે, એના સેવાની અંદર પોતે હાજર હોય છે, એ ત્યાં સુધી પોતાની સેવામાં જોડાઈ રહે છે. જો વિદ્યાર્થી બીમાર પડેલો હોય તો વિદ્યાર્થીના ઘરે પોતાની આખી ટોળી લઈ અને જ્યાં સુધી પોતે સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી પોતે હાજર રહેતો હોય છે અને એ કામની અંદર જોડાયેલો રહે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं. उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया. હવે રોબી અને કાળુ નામના છે જે બે છોકરાઓ એ બંને પોતે પ્રિયોદા છે એની ટુકડીની અંદર છે, એના દળમાં એટલે કે ટુકડીમાં છે, એની ટોળીમાં છે. એ લોકોએ એક મનમોહન નામનો છોકરો છે એને પણ પ્રિયોદાની ટોળીની અંદર પોતે એની ટુકડીની અંદર એમને સામેલ કરી લીધો છે. રોબી અને કાળુ તો પ્રિયોદાના ટુકડીમાં હતા જ, પણ હવે એક મનમોહન નામનો છોકરો છે એને પણ પ્રિયોદાની ટોળીમાં એમને સામેલ કરી લીધો છે. हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं. હવે હર શનિવાર એટલે કે દર શનિવારે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો દર શનિવારે પ્રિયોદા અને એમના જે દળના એની ટુકડીના જે સભ્યો છે એ પરમાન છે એ પરમાન નામની એક નદી છે કે પરમાન નામની જે એક નદી છે એની સામેની બાજુ પહેલે પારલે સામેની બાજુ બાલુચર નામનું એક સ્થળ છે. તો એ બાલુચર નામના સ્થળની અંદર પ્રિયોદા અને એમની જે ટુકડીના જે સભ્યો છે એ બધા જ સ્કૂલથી છૂટી ગયા પછી પરમાન નદીની પહેલે પાર બાલુચર નામનું સ્થળ છે ત્યાં બધા જ એ પોતે ભેગા થાય છે. खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं. એટલે ખેલવું અને કૂદવું, બીજા નંબરની અંદર દર શનિવારે છૂટી ગયા પછી રમવું અને કૂદવું, ગાવું અને વગાડવું એ સિવાય પણ પ્રિયોદા છે એ એની ટોળીના સભ્યોને, એની ટુકડીના જે સભ્યો છે એને દુનિયાભરની નવી નવી ખબર છે પોતે સંભળાવે છે. રવિવાર કા પ્રોગ્રામ તય કરતે હૈ
किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। એટલે જ્યારે પ્રિયોદા અને એની ટુકડીના સભ્યો શનિવારે પરમાર નદીની પહેલે પાર બાલુચર નામના સ્થળે જ્યારે બધા ભેગા થાય છે ત્યારે ત્યાં બધા રમે છે, બીજા નંબરની અંદર પોતે ગાતા હોય છે, અને આ બધું કર્યા પછી શનિવારે બધા પોતે એવો પ્રોગ્રામ નક્કી કરે છે કે હવે આ રવિવારે આપણા મોહલ્લાની અંદર કોણ મુઠ્ઠિયા વસૂલવા માટે જશે, એટલે કે મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી અનાજ માંગવા માટે કોણ જશે, એવું તે સમયે પોતે નક્કી કરે છે. અને કોણ બીમાર વ્યક્તિની સેવા કરવા માટે જશે, કયા કયા સભ્યો રવિવારે મુઠ્ઠી વસૂલવા માટે જશે, અને કયા સભ્યો છે, કયા એના મિત્રો છે એ બીમાર લોકોની સેવા કરવા માટે કયા કયા સ્થળે જશે અને કોના ઘરે જશે તે પ્રિયોદા પોતે નક્કી કરે છે. उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, એટલે તે દિવસે મનમોહનનો પરિચય આપતા કાળુએ કહ્યું હતું, પ્રિયોદા ય મોના મનમોહન. એટલે તે દિવસે શનિવારે કાળુએ મનમોહનનો પરિચય આપી અને પ્રિયોદાને કહ્યું, પ્રિયોદા આ મોના મનમોહન છે, ખૂબ તેજ લડકા હૈ, એટલે ખૂબ હોશિયાર છોકરો છે. ક્લબ કા સદસ્ય હોના ચાહતા હૈ, એટલે પોતે એવું કહે છે કે આ છોકરો છે એ ક્લબનો સદસ્ય એટલે કે સભ્ય બનવા માટે ઈચ્છે છે, એવું કાળુએ પહેલાં પ્રિયોદાને કહ્યું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ કે રોબી અને કાળુ છે એ પ્રિયોદાની ટુકડીમાં પહેલેથી જ હતા, પરંતુ એક મનમોહન નામનો એક છોકરો આવે છે. એટલે કાળુ છે એ પ્રિયોદા સાથે પરિચય કરાવીને કહે છે કે પ્રિયોદા આ મનમોહન નામનો છોકરો છે એ આપણી ટુકડીમાં નવો આવ્યો છે અને આ ખૂબ જ હોશિયાર છોકરો છે. એટલે મોના મનમોહન છે એ પોતે જ આપણી જે ક્લબ છે, છોકરાની જે ક્લબ છે એનો સભ્ય પોતે બનવા માટે ઈચ્છે છે. प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, એટલે પ્રિયોદાએ પહેલાં મનમોહનને જોયો, એટલે કે એના માથાથી પગ સુધી પહેલાં મનમોહનને જોયો, અને પછી પ્રિયોદાએ પહેલાં મનમોહનને પૂછ્યું, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं. એટલે પ્રિયોદાએ પહેલાં મનમોહનને માથાથી પગ સુધી જોયો, અને પ્રિયોદાએ પહેલાં મનમોહનને એક પ્રશ્ન કર્યો. મનમોહનને કહ્યું કે આ ભારત દેશની અંદર એક એવા માણસનું તમે નામ આપો કે જેને લોકો ભગવાનનો અવતાર સમજે છે. એટલે મોના મનમોહન છે એક નવો છોકરો ક્લબમાં જોડાવા માટે આવ્યો હતો. એટલે પહેલાં કાળુએ કહ્યું કે આ બહુ જ હોશિયાર છોકરો છે. એટલે પ્રિયોદાને પોતાને મનમોહનની પરીક્ષા લેવાનું મન થયું. એને એમ થયું કે હું મનમોહનને કંઈક પ્રશ્ન પૂછું. એટલે પ્રિયોદાએ પહેલો પ્રશ્ન મનમોહનને એ પૂછ્યો કે ભારત દેશની અંદર એવા એક માણસનું તમે નામ આપો કે જેને લોકો ભગવાનનો અવતાર સમજે છે. હવે પ્રિયોદા છે પેલા એને પ્રશ્ન પૂછે છે, પછી મનમોહન એને જવાબ આપે છે, મહાત્મા ગાંધી. એટલે મનમોહને પ્રિયોદાને જવાબ આપ્યો કે મહાત્મા ગાંધી. હવે विद्यार्थी मित्रों આપણે આગળ જોઈએ. ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल. હવે પ્રિયોદાએ કહ્યું સારું છે, પરંતુ મનમોહનને પ્રિયોદાએ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તું ભણી ગણીને
પઢ લિખ કર એટલે ભણી અને ગણીને લખીને તું શું બનવા ઈચ્છે છે? મનમોહન ચૂપ રહા, ફિર બોલા વકીલ. એટલે મનમોહનને પ્રિયોદયે જ્યારે આ બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે મનમોહન છે થોડા સમય માટે ચૂપ થઈ ગયો. પછી થોડી વાર રહી અને મનમોહન પોતે બોલ્યો કે હું ભણી ગણીને વકીલ બનવા ઈચ્છું છું, એટલે કે વકીલ બનવા માંગુ છું. સભી ઠઠાકર હંસે लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे. बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? એટલે મનમોહન પહેલાં પ્રિયોદાએ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તું ભણી ગણીને શું બનવા માંગે છે, ત્યારે મનમોહને કહ્યું કે હું વકીલ બનવા ઈચ્છું છું. ત્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ, બધા છોકરાઓ છે એની સામે જોઈને પહેલાં હસવા લાગ્યા, પરંતુ પ્રિયોદા છે એ પોતે ગંભીર હતો, એટલે ગંભીર થઈ ગયો અને ગંભીર થઈને થોડી વાર રહીને પોતે બોલ્યો કંઈ વાંધો નહીં, ઠીક છે, સારું છે. પરંતુ પછીનો પ્રશ્ન પ્રિયોદાએ એમ પૂછ્યો કે તને જે બીમાર લોકો છે એ બીમાર લોકોની તને સેવા કરતા તને આવડે છે? શીખ લેંગે. મનમોહને જવાબ આપ્યો, મને આવડતું નથી, પરંતુ હું सीखी लईश. शाबाश. यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, હવે પ્રિયોદયે એમ કહ્યું કે શાબાશ, સરસ. પરંતુ હવે પ્રિયોદા છે નવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે બીજું તો ઠીક, પણ જો રોગી છે એ રોગી हैजा से पीड़ित हो. વિદ્યાર્થી મિત્રો, हैजा શબ્દ છે એ આપણા માટે નવો શબ્દ છે. તો हैजा એટલે શું એને આપણે સમજી લઈએ. हैजा એટલે કોલેરા. એટલે પેલા પ્રિયોદયે કહ્યું કે જો રોગી છે એ કદાચ કોલેરાથી પીડિત હોય તો, કોલેરાથી પીડાતો હોય તો? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है. એટલે પ્રિયોદાએ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે મનમોહન છે એ પોતે ચૂપ થઈ ગયો, કારણ કે हैजा કે નામ છે એટલે કે કોલેરાના નામથી જ મનમોહનને પોતાને ડર લાગતો હતો, એટલે પોતાને બીક લાગતી હતી. કોલેરા શબ્દ સાંભળતા જ એને પોતાને ડર લાગતો હતો, એટલે થોડા સમય માટે પોતે ચૂપ થઈ ગયો. હવે આગળ જોઈએ. ગાના જાનતે હો? પ્રિયોદાએ મનમોહનને પ્રશ્ન પૂછ્યો, તને ગાતા આવડે છે? જી. મનમોહને જવાબ આપ્યો, હા, મને ગાતા આવડે છે. પ્રિયોદાએ પછી આગળનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તૈરના? પ્રિયોદાએ મનમોહનને પૂછ્યું કે તને તરતા આવડે છે? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ જોઈએ. એટલે મનમોહને જવાબ આપ્યો, જી નહીં, એટલે કે મને તરતા આવડતું નથી. प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मौना तैरना नहीं जानता. वे प्रियोदाए પોતાનો એક મિત્ર હતો જેનું નામ હતું સૂર્યનારાયણ. એટલે સૂર્યનારાયણ નામના સદસ્યને, એટલે કે એના સભ્યને કહ્યું, એના સદસ્યને કહ્યું કે સૂરજ મૌના તૈરના નહીં જાણતા, એટલે કે મૌના જે આ મનમોહન નામનો છોકરો છે એને પોતાને તરતા આવડતું નથી. सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ કે પ્રિયદાના એક મિત્ર હતો જેનું નામ હતું સૂર્યનારાયણ, અને એ સૂર્યનારાયણને પોતાને સારું એવું તરવાનું પોતાને જ્ઞાન હતું. એટલે અહીંયા પ્રિયોદા છે એ પહેલાં મનમોહનની પરીક્ષા લઈ રહ્યો છે. એટલે પ્રિયોદાએ મનમોહનને ઘણા બધા પ્રશ્ન કર્યા. એને કીધું કે તું ભણી ગણીને શું બનવા ઈચ્છે છે? ત્યારે પહેલાં એ જવાબ આપ્યો કે વકીલ બનવા ઈચ્છું છું. પ્રિયોદાએ એને પ્રશ્ન કર્યો કે તને બીમાર લોકોની સેવા કરતા આવડે છે? ત્યારે મનમોહને કહ્યું હું શીખી લઈશ. પછીનો પ્રશ્ન પ્રિયોદાએ એવો કર્યો કે
જો માણસ કદાચ કોલેરાથી પીડિત હોય તો, પરંતુ કોલેરાનું નામ સાંભળતા જ મનમોહનને પોતાને ડર લાગવા માંડે છે. પછી પ્રિયોદા છે મનમોહનને પ્રશ્ન કરે છે કે તને ગાતા આવડે છે? ત્યારે મનમોહને કહ્યું હા, મને ગાતા આવડે છે. પછી પ્રશ્ન પ્રિયોદાએ એ કર્યો કે તને તરતા આવડે છે? ત્યારે મનમોહને કહ્યું હા. ત્યારે મનમોહને કહ્યું કે ના, મને તરતા આવડતું નથી. એટલે પ્રિયોદાએ પોતાનો એક મિત્ર હતો સૂર્યનારાયણ, એ સૂર્યનારાયણને કહ્યું કે સૂરજ, આ મોના જે છે એ મોના મનમોહનને તરતા આવડતું નથી, એટલે આ મોના મનમોહનને તરતા શીખવાડવાની જવાબદારી તારી છે. એટલે સામેથી પહેલાં સૂર્યનારાયણે પ્રિયોદાને કહ્યું એ કે શીખ જાયેગા, એટલે કે શીખી જશે. સૂર્યનારાયણે કહ્યું કે એક દિવસ ઉઠાવીને પાણીમાં ફેંકી દઈશ, પોતે જ તરવા લાગશે. તો સૂર્યનારાયણે પ્રિયોદાને કહ્યું કે એક દિવસ હું એને પાણીમાં ઉપાડીને ફેંકી દઈશ, એટલે મોના મોહન પોતે જ તરવા લાગશે. સભી હશે. એટલે સૂર્યનારાયણનો સૂરજનો આવો જવાબ સાંભળી અને બધા મિત્રો છે પોતે હસવા લાગે છે. સૂર્યનારાયણ પઢને મેં કમજોર હૈ. સૂર્યનારાયણ નામનો જે છોકરો છે, એક વિદ્યાર્થી છે, એ પોતે ભણવામાં કમજોર, એટલે કે ભણવામાં બહુ સારો વ્યક્તિ છે નહીં, બહુ કમજોર છે કે ઓછું આવડે છે. લેકિન શરીર ઉસકા મજબૂત હૈ. પરંતુ સૂર્યનારાયણનું જે શરીર છે એ શરીર બહુ મજબૂત છે. રોજ 100 દંડ બેઠક કરતા હૈ. એટલે રોજ સવારની અંદર પોતે 100 દંડ ઉઠક બેઠક પોતે કરે છે. ઉસકે સાથી સૂરજ પહેલવાન કહેતે હૈ. એટલે સૂરજને એમના જે મિત્રો છે, એમના મિત્રો છે સૂરજને પોતાને પહેલવાન કહે છે. સૂરજ પહેલવાન કહીને એને બોલાવે છે. उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है. હવે એને પેલો જે સૂરજ છે એ સૂરજનું કામ એની ટુકડીના જે સભ્યો છે એ સભ્યોને તરતા શીખવાડવું એ સૂર્યનારાયણનું કામ છે. એટલે ભણવામાં પોતે બહુ કમજોર છે, એટલે કે એને ઓછું આવડે છે. શરીરથી પોતે મજબૂત છે. રોજ સવારની અંદર પોતે 100 ઉઠક બેઠક એટલે દંડ પોતે કરે છે. અને સૂર્યનારાયણનું કામ એ એના જે ટુકડીના બધા સભ્યો છે એ સભ્યોને એને તરતા શીખવાડવાનું, એના મિત્રોને તરતા શીખવાડવું એ એનું પોતાનું કામ છે. उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की. હવે તે દિવસે નવો જે સદસ્ય એટલે કે નવો સભ્ય જે મોના આવ્યો હતો એ મોનાનું બધા મિત્રોએ એને ગીત સાંભળવા માટેની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. એટલે બધાને એવું થયું કે મોના મનમોહનને તો સરસ મજાનું ગીત ગાતા આવડે છે. એટલે બધા મિત્રોને એવું થયું કે આ મોના મનમોહન પાસે આપણે સરસ મજાનું ગીત સાંભળીએ. એટલે બધાએ પહેલાં પ્રિયોદાને કહ્યું કે પ્રિયોદા, મનમોહન પાસેથી અમારે ગીત સાંભળવું છે. મનમોહન પહેલે લજાયા. મનમોહન છે એ પહેલાં શરમાવા લાગ્યો. किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया. પછી જ્યારે પ્રિયોદાએ એને કહ્યું કે તારે છે ને એક સરસ મજાનું ગીત ગાવાનું છે, ત્યારે પેલો પ્રિયોદા છે, પેલો જે મનમોહન છે, એને પોતાનું ગળું ખોખારી અને પોતાનું ગળું છે એને સાફ કર્યું. એટલે कौन गीत गाए व उसने शुरू किया. એટલે કયું કોણ ગીત ગાય એટલે કયું ગીત ગાય, મોના મનમોહન છે કયું ગીત ગાય, એમ કરતાં એને પોતે જ શરૂ કર્યું. એટલે અહીંયા પેલા પ્રિયોદાએ જ્યારે મનમોહનને બધા પ્રશ્ન કર્યા
કે તને ખરેખર શું ગાતા આવડે છે? ત્યારે મનમોહને કહ્યું, હા, મને ગાતા આવડે છે. પછી જ્યારે પ્રિયોદાએ મનમોહને કહ્યું કે તને તરતા આવડે છે? ત્યારે મનમોહને કહ્યું કે મને તરતા આવડતું નથી. એટલે બધા મિત્રોએ ભેગા થઈને પછી નક્કી કર્યું કે મોના મનમોહને સરસ મજાનું ગીત ગાતા આવડે છે. એટલે બધા મિત્રોએ એવી ઈચ્છા પ્રગટ કરવી કે અમારે મનમોહન પાસેથી સરસ મજાનું ગીત સાંભળવું છે. એટલે એને શરૂ કર્યું, રામ રહીમ ન જુદા કરો ભાઈ, દિલ કો સચ્ચા રખના જી. મનમોહને પોતે ગીત ગાવાનું શરૂ કર્યું કે રામ રહીમને જુદા ભાઈ કરશો નહીં, પોતાનું દિલ છે એ સાચું રાખો જી. રામ રહીમ એટલે કે રામ રહીમને કોઈ છે પોતે જુદા કરશો નહીં, અને રામ રહીમને જુદા ન કરો ભાઈ, દિલ સાચું રાખજો જી. આવું પોતે સરસ મજાનું છે પોતે ગીત ગાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ.